वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रं तये सखाय इन्द्रं तये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्माद् अजायत ॐ यस्मादृचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकषन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति 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 ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षक ॐ सर्वरक्षक ॐ सदा रक्षक सर्वदा रक्षक सत्यरक्षक नित्यरक्षक सर्वत्र रक्षक ॐ सर्वतः रक्षक ॐ सर्वधा रक्षक सर्वथा रक्षक शाश्वत रक्षक परम रक्षक जगद्रक्षक विश्वरक्षक ॐ शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्वपिता सर्वमाता विश्वपिता विश्वमाता जगत पिता जगन्माता जगदांबा जगज्जननी
ओम जगतपति विश्वपति चित्पति वाक्पति चक्षुष्पति आपति परापति शुभस्पति तपस्पति दीक्षापति प्रजापति सर्वभूतपति। ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता शाश्वत बंधु शाश्वत मित्र शाश्वत सखा परम बंधु प्रथम बंधु परम मित्र प्रथम मित्र परम सखा प्रथम सखा सर्व बंधु सर्व मित्र सर्व सखा। ओम शाश्वत गुरु गुरूणाम गुरु सर्वगुरु प्रथम गुरु परम गुरु सत्य नित्य गुरु शाश्वत आचार्य परमाचार्य प्रथमाचार्य सर्वाचार्य। ओम शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा शाश्वत स्वामी सत्य नित्य स्वामी सर्वस्वामी। ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट सर्वराट पूर्णराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश हरियमा। ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा। ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा। ओम ईशा परेशा सर्वेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा। ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन्। ओम सर्वव्यापका विश्वव्यापका। ओम सर्वशक्तिमन् निराकार निर्विकार। ओम न्यायकारिन् दयालु। ओम अजरा अमर अभय अनुपमा। ओम नित्य पवित्रा परम पवित्रा। ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता। ओम प्रभो ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम शंभु ओम परिभू ओम शंभव मयोभव प्रभव विभव उद्भव सुभव। ओम सर्वानुभू ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम भूर्भुवः स्वः। प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा प्राणस्य प्राण प्राणात् प्रिया प्राणाधारा प्राणेश्वर प्राणपति जीवनपति जीवनेश्वर जीवनाधारा जन्मदाता। ओम सर्व दुख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक समस्त अविद्या अशांति भय निराशा निवारक। ओम सत्वचित अनंत आनंद घन स्वरूप आनंददाता आनंदकरा सुखकरा सुखदायक। ओम आत्मदा वरदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा वर्चोदा आयुर्दा सहोदा द्रविणोदा मोक्षदा। ओम 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 को ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడ చేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవః ప్రణామః. ఓం శాశ్వత బంధువులారా ఆత్మ బంధువులారా
ధర్మబంధువులారా, విశ్వబంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పరమాత్మ, పూర్ణాత్మ, సర్వాత్మ దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, పరమపిత పరమాత్మ ఓం. ఎక్కడున్నా, ఏ చేసినా, ప్రయాణం చేస్తున్నా, పడుకున్నా, లేచినా, యుద్ధమైన, యుద్ధానికి సిద్ధమవుతున్నా, ఏం చేస్తున్నా, ఏ పని చేస్తున్నా, ఏ స్థితిలో ఉన్నా, కష్టాల్లో ఉన్నా, దుఃఖాల్లో ఉన్నా, సుఖంలో ఉన్నా, హాయిగా ఉన్నా, విషాదంలో ఉన్నా, భయంలో ఉన్నా, బాధల్లో ఉన్నా, ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా, ఏ స్థితిలో ఉన్నా పరమాత్మ స్మరణమే, ఈశ్వర ధ్యానమే, అదే కాపాడేది. యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు కూడా, శత్రువును భయపెడుతున్నప్పుడు, శత్రువును జయిస్తున్నప్పుడు, చివరికి శత్రువును చంపేటప్పుడు కూడా ఈశ్వరుని ఆదేశంతోనే, ఏ ద్వేషం లేకుండా, ధర్మం కోసం, దేశం కోసం యుద్ధం. పగవాడు శత్రువు, శత్రువు ఆ వ్యక్తి కాదు, ఆ సైనికుడు కాదు. ధర్మ అధర్మానికి మధ్య యుద్ధం. ధర్మం కోసమే, ధర్మ పునఃస్థాపన కొరకే యుద్ధం, ధర్మాచరణ కొరకే యుద్ధం. అప్పుడు కూడా ఈశ్వర ధ్యానమే, ఈశ్వరోపాసనే, యోగాభ్యాసం ద్వారానే పరమాత్మ లభిస్తాడు. యుద్ధం చేసేటప్పుడు కూడా ధ్యానమే, ధ్యాన స్థితిలో యుద్ధం చేయడం, ధ్యాన స్థితిలో పని చేయడం, ధ్యాన స్థితిలోనే నవ్వడం, ధ్యాన స్థితిలోనే ఏడవడం, ధ్యాన స్థితిలోనే ఏ పని చేసినా, ఏ స్థితిలో ఉన్నా, కష్టాలు ఉన్నప్పటికీ, సుఖంలో ఉన్నప్పటికీ, ఉపయామ గృహీత, యోగాభ్యాసం ద్వారానే గ్రహింపబడేవాడు పరమిత పరమాత్మ. ఉపయామ గృహీత, నియమాల ద్వారా, సమీపంలో ఉండి, యమనియమాదుల ద్వారా, యమనియమాల అనుష్ఠానం ద్వారానే, యమ నియమాసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధారణ ధ్యాన సమాధుల ద్వారానే పరమాత్మ ప్రత్యక్షం. దేని కొరకు ఇదంతా? మహేంద్రాయ, ఇంద్రం కాదు, మహేంద్రం కొరకు, మహేంద్రాయ అత్యంత ఉత్తమ ఐశ్వర్యం కొరకు, అత్యంత ఉత్తమ ఐశ్వర్యం, స్వరాజ్యం, మోక్షరాజ్యం కొరకే. ఈ యుద్ధమంతా మోక్షరాజ్యం కొరకే. పరమపేత పరమాత్మ, విశ్వరాట్ సమ్రాట్, మోక్షరాట్, మోక్షరాజు. మోక్షరాజ్యములో మన స్వరాజ్యం, స్వరాజ్యం మోక్షరాజ్యమే. ఉపాయం, ఉపయామ గ్రహీతుడు కాబట్టి యోగాభ్యాసం ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది. రాజు అలాగే ఉండాలి, పరమాత్మ అలాగే ఉండాలి. పరమాత్మ అందరిని రక్షిస్తున్నాడు. రాజు ప్రజలను రక్షించాలంటే పరమాత్మ యొక్క సహకారంతోనే,
పరమాత్మ యొక్క ఆశ్రయం లేకుండా ఈశ్వర శరణాగతి, పరమాత్మని యొక్క శరణాగతి అవసరం. సమర్పణం పరమాత్మ యొక్క ఆశ్రయంతోనే, ఆధారంతోనే, అనుగ్రహంతోనే రాజు ప్రజలను పాలించగలుగుతాడు, రక్షించగలుగుతాడు. ఎందుకంటే రాజుకు ఆ శక్తిని ఇచ్చేదెవరు, ఆ విద్యను ఇచ్చేదెవరు, ప్రేరణ ఇచ్చేదెవరు? పరంపిత పరమాత్మనే. పరమాత్మ ద్వారానే ఈ శరీరం లభించింది. రాజుకైనా, ప్రజలకైనా, పండితునికైనా, పామరునికైనా, ఎవరికైనా. రాజు ఆ యోగ్యత, ఆ శక్తి, ఆ సామర్థ్యాలు, ఆ బలం అంతా కూడా పరమాత్మ ద్వారానే. ఈశ్వరుడు శాశ్వత న్యాయానికి ఆశ్రయం, శాశ్వత న్యాయానికి ఆశ్రయం పరమాత్మ. यो अस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तंभो जम्भे दद्म. जम्भे न्याय व्यवस्था, सनातन శాశ్వత న్యాయ వ్యవస్థ, సనాతన శాశ్వత న్యాయకారి పరమాత్మ. పరమాత్మ యొక్క ఆశ్రయంతోనే ఈ జీవులు, ఈ ప్రాణులు, ఆత్మలు, దేహాలలో ఉన్నటువంటి ఈ జీవాత్మలు సుఖం పొందగలుగుతున్నాయి, సురక్షితంగా ఉండగలుగుతున్నాయి. పరమాత్మ ఉపయామ గ్రహీతుడు. ఉపయామం యమనియమాదుల ద్వారా సమీపంలో ఎక్కడో అక్కడిక్కడ కాదు, మన హృదయంలోనే, లోపలే ప్రత్యక్షం. లోపలే అంతరంగ రాజ్యములోనే ప్రత్యక్షం. రాజు తన దేశంలో, తన రాజ్యంలో, పరమాత్మ ఈ దేహంలో ఇక్కడే ప్రత్యక్షం. ఎందుకంటే ఆత్మ ఉంది అక్కడే, దేహంలోనే. కాబట్టి ఆత్మ దేహం నుంచి బయటకు వెళితే కుదరదు. ఎక్కడో వెతకాల్సిన అవసరం లేదు, ఎక్కడో దర్శనం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఎక్కడో ఉపాసన చేయవలసిన అవసరం లేదు. లోపలే, తన లోపలే పరంపిత పరమాత్మ అతుల పరాక్రమవంతుడు, అమితమైనటువంటి పరాక్రమం గలవాడు పరంపిత పరమాత్మ. వీర్యం కొరకు, పరాక్రమం కొరకు పరమాత్మను ఉపాసించాలి. పుణ్యకర్మలు చేస్తూ, ధర్మకార్యాలు చేస్తూ, పరంపిత పరమాత్మ మనల్ని ఏం చేస్తున్నామో మనల్ని అన్ని రకాలుగా తెలుసుకుంటూనే ఉన్నాడు. అస్మద్రియక్ అస్మాన్ అంచతి సర్వంచతయా జానాతి. అస్మద్రియక్ అక్ అంచు గతి పూజనయో గతి జ్ఞానం గమనం ప్రాప్తి. పరమాత్మ అస్మద్రియక్, పరమాత్మలో సర్వజ్ఞత అనే గుణం ఉంది. సర్వజ్ఞుడు. ఆ సర్వజ్ఞత అనే ఆ గుణముతో, ఆ శక్తితో అందరి గురించి తెలుసుకుంటాడు, మన గురించి, ఇతరుల గురించి కూడా. అటువంటి పరంపిత పరమాత్మను పొందాలంటే యోగాభ్యాసం ద్వారానే సాధ్యం. పరంపిత పరమాత్మ సుఖాలకు కారణం, ఆనందానికి ఆధారం పరమాత్మ. శాస్త్రాలకు ఆధారం, వేదాది శాస్త్రాలకు ఆధారం. శాస్త్ర యోనిత్వాత్, వేదానికి ఆధారం, కారణం పరంపిత పరమాత్మ. పరమాత్మ ఎలా పొందాలో, పరమాత్మ యొక్క గుణాలు ఏమిటో, ఆ గుణాలు రాజు ఎలా తీసుకోవాలో, యుద్ధం చేసేటప్పుడు కూడా ఈశ్వరోపాసన చేస్తుండాలని సందేశంతో ఈ మంత్రం. ఎందుకంటే పరంపిత పరమాత్మ మహానింద్రుడు, మహానింద్ర, గొప్ప ఇంద్రుడు, గొప్ప ఐశ్వర్యవంతుడు, సర్వోత్కృష్ట పూజ్యతములైనటువంటి అతి ఉత్కృష్ట ఐశ్వర్యం గలవాడు.
పరమాత్మను ఆరాధించి ఉపాసించి రాజు కూడా అటువంటి బలాలను అటువంటి శక్తులను పొందాలి, అటువంటి గుణాలను ఎంపుకొని రాజ్యపాలన చేయాలి, ప్రజలను రక్షించాలి అనే భావాలతో ఉన్నటువంటి మంత్రం. మహానింద్రో నృవద చర్షణి ప్రా ఉత ద్విబర్హ అమిన సహోభి అస్మద్రియక్ వా వృధే వీర్యాయోరు పృథుః సుకృతః కర్తభిర్భూత్ ఉపయామ గృహీతోసి మహేంద్రాయ త్వయేష తే యోనిర్ మహేంద్రాయ త్వ. ఈ మంత్రం యజుర్వేదంలో 7వ అధ్యాయంలో 39వ మంత్రం. యజుర్వేద భాషే సప్తమోధ్యాయే ఊనచత్వరింశత్తమ మంత్ర 39వ మంత్రం. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి మహానిత్యసి భరద్వాజ ఋషి. భరద్వాజ, వాజం అంటే శక్తి, వాజం అంటే అన్నం, వాజం అంటే సుఖాలు, వాజం అంటే యుద్ధం. భరద్వాజుడు ఋషి. దేవత ప్రజాసేనాపతిర్దేవత. ఛందస్సు ఆద్యస్య భురి పంక్తిశ్చందః పంచమః స్వరః. ఉపయామిత్యస్య సామ్నీ త్రిష్టుప్ ఛందః దైవత స్వరః. ఈ మంత్రంలో ఉన్న ఉపదేశం మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చెప్పినట్టు, అథేశ్వర సగుణాన్ ఆహ. అథ అంటే ఈశ్వరుడు తన గుణాలు చెప్పుకుంటున్నాడని. అథ అంటే ఇప్పుడు ఈశ్వరుడు తన గుణాలను ఉపదేశిస్తున్నాడు ఈ మంత్రంలో. సగుణాన్ ఆహ, తన గుణాలను చెప్పాడు. అంటే సంగ్రామం కాదు, ఏ పని చేసినా, ఏ స్థితిలో ఉన్నా అంతర్యామి అయినటువంటి జగదీశ్వరుణ్ణి మర్చిపోకూడదు. సంగ్రామాదిషు ప్రవర్తమాన అపి అంతర్యామినం జగదీశ్వరం నా విస్మరేయు ఇత్యత ఈశ్వర గుణాన్ ఆహ. ఈశ్వర గుణాలను ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నా అంటే, మీరు ఏ స్థితిలో ఉన్నా, ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నా, యుద్ధంలో ఉన్నా, సుఖములో ఉన్నా, దుఃఖంలో ఉన్నా, కష్టాలు ఉన్నా, బాధలు విషాదాలు ఉన్నా, ఏ స్థితిలో ఉన్నా, ఎక్కడ ఉన్నా, ఆరోగ్యం లేకున్నా, బాగున్నా, సుఖంగా ఉన్నా, సంతోషంగా ఉన్నా, జయమైన అపజయమైన, ఏ స్థితిలోనూ పరమాత్మను ఉపాసించాలి. కాబట్టి పరమాత్మను మర్చిపోకూడదు. ప్రతి శ్వాస, ప్రతి నిశ్వాస, ప్రతి కదలికలో, ప్రతి పనిలో. ఎందుకంటే ఈశ్వరుని ఉపాసించే అందరూ సాధిస్తున్నారు. దొంగలు కూడా పూజించే దొంగతనానికి వెళ్తారు. ఉద్దేశం వారి యోజన తప్పే కావచ్చు, వారి ప్రయత్నం తప్పే, అది పాపమే, అది నేరమే. అయినా దొంగలు పరమాత్మని ఉపాసించి, పరమాత్మ యొక్క స్మరణ చేసి దొంగతనం చేయడానికి సిద్ధమవుతారు. అటువంటిప్పుడు మంచి పని చేసేవారు, ధార్మికులు, సజ్జనులు తప్పకుండా ప్రతి పనిలో పరమాత్మను మర్చిపోకూడదు. నా విస్మరేయు ఇత్యత ఈశ్వర గుణాన్ ఆహ. కాబట్టి ఈశ్వర గుణాలను చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాలు పదచ్ఛేదం తర్వాత పదపాఠం. మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు సంధి విచ్ఛేదం చేసి శబ్దాలను విడగొట్టి పదపాఠం చెప్పినారు. ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి పదాలు, శబ్దాలు: మహాన్ ఇంద్ర నృవత్ ఆ చర్షణి ప్రా ఇది చర్షణి ప్రాహ ఉత ద్విబర్హ ఇది ద్విబర్హా అమినః సహోభిరితి సహ భిః అస్మద్రియక్ వా వృధే
వవృధ ఇది వా వవృధే. వా దీర్ఘం ఉంది, నిజానికి శబ్దం వవృధే. వావృధే వవృధే వవృధ ఇది వవృధే. వీర్యాయ ఉరుహు ఋతుః. సుకృత ఇది సుకృతః. కర్తృభిరితి కర్తృభిః. భూత్ ఉపయామ గృహీత ఇది ఉపయామ గృహీతః. असि महेन्द्राय इति मह इंद्राय. त्वा एषः ते योनिः महेन्द्रायेति महा इंद्राय त्वा. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఓం మహా ఇంద్రో నృవదాచర్షణి ప్రా ఉత ద్విబర్హా అమినః సహోభిః అస్మద్వ్యగ్వావృధే వీర్యాయోరుః పృథః సుకృతః కర్తృభిర్భూత్. ఉపయామ గృహీతోऽसि మహేంద్రాయ త్వైషతే योनिर्महेन्द्राय त्वा. నమస్తే గురుజీ. శుభం. మహా ఇంద్రో నర్వద చర్షణి ప్రా. పరమాత్మ యొక్క నామాలు ఇవన్నీ. ఈ శబ్దాలకు అర్థం, ప్రతి శబ్దానికి ప్రతి పదానికి అర్థం, పదార్థం పేరుతో మహర్షి చెప్పినటువంటి అర్థం. మహాన్ సర్వోత్కృష్ట పూజ్యతమ. మహా అంటే సర్వోత్కృష్టం, మహా అంటే పూజ్య, మహి అనే ధాతు, పూజ్య పూజ్యతమం, సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి పూజ్యతమైనటువంటి పరమాత్మ. ఇంద్ర అతి ఉత్కృష్ట ఐశ్వర్యం, అతి ఉత్కృష్ట ఐశ్వర్య. నృవత్, నృ అంటే నర, నరవత్ అంటే మనుషుల్లాగా, నరవత్ వత్ అంటే మాదిరి, నృ అంటే నర, నరవత్. న్యాయశీలై మనుష్యై తుల్య. న్యాయశీల మనుషుల్లాగా అనమాట. న్యాయమే శీలం, గుణం గలవారు అటువంటి మనుషులు, వాళ్ళతో సమానంగా మాదిరి. వత్ అంటే మాదిరి, సమానం. న్యాయశీలై మనుష్యై తుల్య. ఆ చర్షణి ప్రా. చర్షణీన్ అంటే మనుష్యాన్. చర్షణీన్, చర్షణీన్ మనుష్యాన్. ప్రాతి, చర్షణీ ప్రాలో ప్రా ఉంది కాబట్టి ప్రాతి. ప్రాతి అంటే సుఖై ప్రపూరయతి. ప్రా అంటే పూరణం, ప్రపూరయతి. మనుష్యాన్ని, మనుషులను, మనుషుల పట్ల అంటే సుఖములతో, సుఖై సుఖములతో ప్రపూరయతి పూర్తిగా నింపడం జరుగుతుంది. మనుషులను అంటే సుఖాలతో నింపేయడం. ఎవరైతే ఈశ్వరోపాసన చేస్తారో ఆ భక్తులకు, ఆ యోగులకు పరమాత్మ సుఖములతో నింపేస్తాడు. సుఖై ప్రపూరయతి స. అతడు, అతని పేరేంటి? చర్షణి ప్రా. భగవంతుని యొక్క నామం చర్షణి ప్రా. మనుషులకు, ఈశ్వర భక్తులకు సుఖములతో నింపేస్తాడు. చర్షణీన్ మనుష్యాన్ ప్రాతి. ప్రాతి అంటే ప్రపూరయతి. వీటితో సుఖై సుఖములతో, సుఖముల ద్వారా నింపేవాడు స అతడు, అతడు ఈశ్వరుడు. చర్షణి ప్రా. ఉత అపి. ఉత అంటే మరియు, కూడా అని అర్థం. ఉత కూడా, మరియు. ద్విబర్హ రెండు బర్హాలు. రెండు బర్హాలు ఏమిటి? వ్యావహారిక పారమార్థిక. ద్వే రెండు, బర్హ బర్హసి రెండు బర్హాలు. అదేమిటో? వ్యావహారిక పారమార్థికే వృద్ధికరే విజ్ఞానే యస్య సహ. వ్యావహారిక పారమార్థిక వృద్ధిని చేసే విజ్ఞానం, విజ్ఞానాలు రెండు రకాలు. రెండు రకాల విజ్ఞానానికి విజ్ఞానే ద్వివచనం, వృద్ధికరే ద్వివచనం, పారమార్థిక ద్వివచనం. ద్విబర్హ రెండు బర్హాలు. వ్యావహారికంగా వృద్ధి చేసే విజ్ఞానం ఎవరికి ఉంటుందో అతడు. అలాగే పారమార్థికంగా వృద్ధి చేసే విద్యను ఎవరికి ఉంటుందో అతడు. అతని పేరేమిటి?
ద్విబర్హ, అది పరమాత్మ యొక్క నామమే. ద్విబర్హ కేవలం పారమార్థిక సుఖం, పారమార్థిక విషయాలు కాకుండా వ్యవహారికంగా ఈ భౌతికంగా, లౌకికంగా ఈ జగత్తులో పొందేవి ఎన్నో ఉన్నాయి. వ్యవహారాలు కానీ, జ్ఞాన విజ్ఞానం కానీ, సుఖాలు కానీ. అందుకే వ్యావహారిక, పారమార్థిక, ఇహ పరం అంటారు. అందుకే ఇహము పరం. ఇహం అంటే వ్యవహారం, ఈ లోకం. పరం అంటే మరో లోకం లేదా మరో జన్మ. ఈ ఈ వీటిని వృద్ధి చేసి విజ్ఞానం ఎవనికుంటుందో అతడు ద్విబర్హ. ద్వే బర్హసి వ్యావహారిక పారమార్థికే వృద్ధికరే విజ్ఞానే యస్య సహ, ఎవనుకుంటుందో అతడు పరమాత్మ. ద్విబర్హ ఇది పదనామసు పఠితం. నిఘంటులో ఈ ద్విబర్హ అనే శబ్దం పదనామంలో చెప్పడం జరిగింది. అమినః అనుపమ అతుల పరాక్రమ. అమిన అంటే అమితం అని అర్థం. అనుపమ అంటే ఉపమానం లేదు, ఇక ఉదాహరణ లేదు, పోల్చలేము అనమాట. ఉపమానం లేదు, పోల్చలేము, సాటి లేదు. అటువంటి అతుల తూకం చేయడం కానీ, కొలవడం కానీ సాధ్యం కాదు. అతులం సమానం కాదు, అసమానం, అతుల పరాక్రమం ఎవనుకుంటుంది? పరమాత్మ. పరమాత్మ యొక్క నామం అమినః. చర్షణీప్రా ద్విబర్హ అమిన. పరమాత్మ యొక్క నామాలు అమిన, అనుపమ, అతుల, పరాక్రమ. అమినో అమితమాత్రో మహాన్ భవతి. అమితో నిరుక్తములో నిర్వచనం ఇది. అమిన అనే శబ్దానికి నిర్వచనం. అమినో, అమిన, అమిత మాత్రో అంటే అమిత మాత్రం, అమితమైనటువంటి, మహాన్ గొప్ప ఉండేది. భవతి అమితోవ, అమిన అంటే గొప్ప అని అర్థం. అతల పరాక్రమం. సహోభి, సహ అంటే బలం, సహ అంటే సహనం, ఓపిక. సహనం అంటే బరువు మోసే బలం, సహించే బలం. సహోభి ఆ బలముల ద్వారా. బలై సహోభి తృతీయ విభక్తి బహువచనం. సహము ద్వారా, సహముల ద్వారా. ఆ సహము అంటే సహనముల ద్వారా, బలముల ద్వారా. సహోభి బలై. అస్మద్రియక్, అస్మాన్ అంచతి సర్వజ్ఞతయ జానాతి. అస్మద్ అంటే మమ్మల్ని, అస్మాన్ మనల్ని, మమ్మల్ని, అంచతి అంచుగతి పూజనీయం. గతి అంటే జ్ఞానం, గతి జ్ఞానం గమనం, అంచు. అగ్ని శబ్దం యొక్క ధాతు అంచుగతి పూజనీయమే. ఇక్కడ అస్మద్రియక్ అన్నారు. అస్మద్రియక్, అక్, అక్ అంటే అంచు, అది అచ్ అవుతుంది. కా అంటే చ, అచ్, అక్. అస్మాన్ అంచతి మనల్ని తెలుసుకుంటాడు. ఎలా తెలుసుకుంటాడు? సర్వజ్ఞతయ. సర్వజ్ఞత అనే గుణం ఉంది పరమాత్మ. సర్వజ్ఞత అనే గుణం ద్వారా, సర్వజ్ఞత అనే జ్ఞానం చేత జ్ఞానాతి తెలుసుకుంటాడు పరమాత్మ. మనందరి గురించి అంతా తెలుసు, అన్నిటి గురించి తెలుసు. వావృధే, ఇది వవృధి అని, దానికి వావృధి దీర్ఘం వచ్చింది, కానీ అసలు శబ్దం వవృధ. వవృధే అంటే వర్ధతే, వర్ధయతి, వృద్ధి చేస్తాడు, వర్ధనం చేస్తాడు, చేయిస్తాడు, అర్థం అవుతుంది. వర్ధతే వర్ధయతి. వర్ధతే అంటే ఇక్కడ ఆత్మనేపది, పరస్మైపది అనమాట, రెండు. వర్ధతే వర్ధయతి. వా వర్ధతే, వా అంటే లేదా, వర్ధయతి. వీర్యాయ పరాక్రమాయ, పరాక్రమం కొరకు, వీర్యం కొరకు అంటే పరాక్రమం కొరకు. ఉరు బహు చాలా, ఉరు పృథు చాలా విస్తీర్ణమైనటువంటి. ఉరుహు బహు, పృథు విస్తీర్ణ, పృథు విస్తారే. ఉరు బహు పృథు విస్తీర్ణ. సుకృత శోభనం కృతం క్రియతే ఏన సహ. శోభనం మంచి చేయడం, ఎవని ద్వారా, ఎవని ద్వారా శోభనం చేయబడుతుందో, సుకృతం చేయబడుతుంది. సుకృతం అంటే సరిగా చేయడం, పుణ్యం చేయడం అని అర్థం. ఎవరి ద్వారా చేయడం జరుగుతుంది? ఏ కర్మల ద్వారా? సుకృత సహ అతడు, సుకృతుడు, కర్తృభి సుకర్మకారిభి జీవై,
ఈ సుకృత కర్మలు చేసి జీవుల ద్వారా, పుణ్యకర్మలు చేసి జీవుల ద్వారా, కర్తృభి కర్తలు, సుకర్మకారిభి సుకర్మకారి మంచి కర్మ చేసే వారి ద్వారా, జీవుల ద్వారా, వాటి ద్వారా వాటితో సహా, జీవులతో సహా, సుకృత కర్తృభి సహా భూత్ భవతి అవుతాడు. అత్ర ఆట్ ఆట్ భావ ఆట్ అభావం, ఇది వ్యాకరణ నియమం. భూత్ అంటే భవతి, నిజానికి ఇక్కడ భూత్ ఉంది, దాని అర్థం భవతి. అటు అభావమైంది. భూతులో భవతి లేదు, అటు లేదు, కాబట్టి అక్కడ అటు అభావం అన్నారు. అత్ర అటు అభావ, అడాభావ, అడభావ, అటు అభావం. ఉపయామ గృహీత, ఉపయామ గృహీతుడు. ఉపయామ గృహీతం చాలాసార్లు వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ అర్థం వేరు. యోగాభ్యాసేన స్వీకర్తం యోగ్య. ఉపయామ గృహీతుడు పరమాత్మ యొక్క నామమే. యోగాభ్యాసం నియమాల ద్వారా, అంటే యమనియమాదుల ద్వారా, యమనియమాదుల అనుష్ఠానం ద్వారా స్వీకరించదగిన వాడు. స్వీకర్తం యోగ్య. యోగాభ్యాసేన, యోగాభ్యాసం అంటే అభ్యాసం అంటే యమనియమాలను అనుష్ఠానం చేయడం, ఆచరించడమే. అభ్యాసం అంటేనే యోగ అభ్యాసం, యోగ అంగాలను అభ్యసించడం, యోగ అంగాలను ఆచరించడం, అదే అభ్యాసం. తత్ర స్థితో యత్నోభ్యాస, పతంజలి మహర్షి యొక్క సూత్రం. తత్ర స్థితో అంటే చిత్తం స్థిరంగా ఆ స్థితి కొరకు యత్నం చేయడమే అభ్యాసం. అది యమనియమాలు పాటించడమే అభ్యాసం. యోగాభ్యాసేన, యోగాభ్యాసం ద్వారా స్వీకర్తం యోగ్య, స్వీకరించదగిన వాడు. ఇక్కడ చెప్పడం నీవు, ఈ పరంపిత పరమాత్మ నీవు ఉపయామ గృహీత అసి, ఉపయామ గృహీతుడివి నీవు. యమనియమాల ద్వారా, అభ్యాసం ద్వారా, సాధన ద్వారా నీవు స్వీకరింపదగిన వాడు, దర్శనం వీటి ద్వారా దర్శనం ఇవ్వగలవు. అసి అయి ఉన్నావు. మహేంద్రాయ అనుత్తమాయ ఐశ్వర్యాయ, అనుత్తమ ఐశ్వర్య కొరకు. అంటే ఇంకా ఉత్తమమా అని పోల్చలేము, అటువంటి ఉత్తమం, అనుత్తమం, అది ఎంతో పోల్చడం కూడా కష్టమే. అనుత్తమాయ ఐశ్వర్యాయ, అనుత్తమ ఐశ్వర్యం కొరకు. మహేంద్రాయ, మహా ఇంద్రం కొరకు. ఇది పరమైశ్వర్య ధాతు కాబట్టి మహా ఐశ్వర్యం కొరకు, అనుత్తమ ఐశ్వర్యం కొరకు. త్వా నిన్ను, ఏష ఇది, దీన్ని, తే యోని ఈ యోని ఈ కారణం. అంటే ఐశ్వర్యాలకు, మహా ఐశ్వర్య, అనుత్తమ ఐశ్వర్యాలకు నీవే కారణం, నీవే ఆధారం, యోనివి నీవు. మహేంద్రాయ, మహేంద్రం కొరకు, మహా ఐశ్వర్యం కొరకు. త్వా నిన్ను స్వీకరిస్తున్నామని, లేదా యోగాభ్యాసం ద్వారా నిన్ను తెలుసుకుంటున్నాము. ఇది ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు ఆ శబ్దాల క్రమంలోని అర్థం. అన్వయంలో మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు అన్వయం: హే భగవన్ జగదీశ్వర, హే భగవాన్ జగదీశ్వరుడా అని సంబోధిస్తూ, యతస్త్వం ఉపయామ గ్రహీతోసి, ఉపయామ గ్రహీతుడి నీవు, అంటే యోగాభ్యాసం ద్వారా గ్రహింపదగిన వాడివి, స్వీకరించదగిన వాడివి. అసి అయి ఉన్నావు. తస్మాన్ మహేంద్రాయ, తస్మాత్ అందువలన, మహేంద్రాయ మహేంద్రం కొరకు, అత్యంత ఉత్తమ ఐశ్వర్యం కొరకు మేము నిన్ను వయం ఉపాసిస్తున్నాము, ఉపాసన చేస్తున్నాము. ఉతాపి యతస్తే తవైష యోనిరస్తి. ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాలకి కొన్ని శబ్దాలు జోడించి అర్థం వచ్చే విధంగా మహర్షి అన్వయం చేయడం జరిగింది. ఉతాపి అంటే అయినప్పటికీ, లేదా మరియు, ఉత మరియు, యతస్తే తవ ఏష యోనిరస్తి. యత అంటే దేని ద్వారా అయితే ఏదైతే ఉందో, తే తమరి యొక్క, ఏష ఈ, తవ ఏష తమరి యొక్క, ఏష ఈ ఉపాసన ఏతుందో మా కొరకు ఆధారమవుతుందో, యోని కళ్యాణకారకం, కళ్యాణానికి కారణమవుతుందో, మా హితం, మా సుఖం, మా కళ్యాణం, మా క్షేమం కొరకు ఆధారమవుతుందో అది నీవే. కాబట్టి నిన్ను మహేంద్రాయ, పరమేశ్వరుని పొందడం కొరకు, మహేంద్రాయ వయం మేము సేవామహే సేవిస్తున్నాము, సత్కరిస్తున్నాము, మీ ఆదేశాలు పాటిస్తున్నాము, తమరి సేవ చేసుకుంటున్నాము.
యో మహాన్ నృవదాచర్షని, ఏదైతే మహాను గొప్ప సర్వోత్తమ అత్యంత పూజ్యమైనటువంటి నిర్వత్ మనుషుల మాదిరి, అంటే గొప్ప మహతుల మాదిరి సమానంగా, ఆ చర్షని ప్రా సరిగా, అంటే ఆసమంతాత్ మరొక అర్థం మంచిగా, చర్షని ప్రా మనుషులందరికీ సుఖాలతో పరిపూర్ణం చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అది తమరు ద్వారానే. అటువంటి తమరు ద్విబర్హ వ్యావహారిక మరియు పారమార్థిక జ్ఞానంను పెంచడానికి తమరే ఆధారం. 2 రకాల జ్ఞానాన్ని ఇచ్చే ఉన్నటువంటి తమరు అస్మద్రేయ, మాకు ఈ ప్రాణులన్నిటికీ సర్వజ్ఞతతో, అంటే ప్రాణులన్నిటి గురించి తమరి యొక్క సర్వజ్ఞత అనే గుణంతో తెలుసుకోగలుగుతారు. అటువంటి తమరు అమిన అతుల పరాక్రమంతో కూడి ఉరు ఋతు చాలా విస్తారంతో కూడుకున్నటువంటి కర్తృభి మంచి కర్మ చేసే జీవులు సుకృతం మంచి కర్మ చేసి గ్రహించే వారు ఏస్తున్నారో సుకృతాన్ని, అటువంటి అత్యంత ఉత్కృష్ట ఐశ్వర్యం ఉన్నటువంటి తమరు, అత్యంత ఉత్కృష్ట ఐశ్వర్యం గలవ తమరు భూత్ అయి ఉన్నారు. భవాన్ భవతి, మీరు అలా ఇంద్రులై ఉన్నారు. అత్యంత ఉత్కృష్ట ఐశ్వర్యం గలవారై ఉన్నారు. కాబట్టి మీ ఆశ్రయం కొరకేదంతా. కాబట్టి పరమపిత పరమాత్మ యొక్క ఆశ్రయం పొందియే మనుషులందరూ కూడా సహోభి మంచి మంచి బలాలతో, వీర్యాయ పరమ ఉత్తమ బలప్రాప్తి కొరకు, వీర్యం కొరకు, పరాక్రమం కొరకు, వా వృధే దృఢ ఉత్సాహంతో ముందురుగాక, లేదా వృద్ధి చేసుకుందరుగాక. వృద్ధి చేసుకుందరుగాక. పరమ ఉత్తమ బలప్రాప్తి కొరకు పరమాత్మను ఉపాసించాలి ఉత్సాహంతో, దృఢ ఉత్సాహంతో. ఇది అన్వయంలో ఉన్నటువంటి అర్థం. భావార్థం మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ఈ మంత్రానికి సారం చెప్పడం జరిగింది భావార్థం పేరుతో. ఈశ్వరం అనాశ్రిత్య, ఈశ్వరుని ఆశ్రయించకుండా, ఈశ్వరుణ్ణి ఆశ్రయించకుండా కష్టిదపి ఎవరు కూడా, ఏ పురుషుడు కూడా, ఏ రాజు కూడా, ఎవరు కూడా ప్రజా పాలయితం నా శక్నోతి, ప్రజలు పాలించలేడు, రక్షించలేడు. యథా ఈశ్వర శాశ్వతం న్యాయం ఆశ్రిత్య, ఈ విధంగానైతే ఈశ్వరుడు సనాతన శాశ్వత న్యాయాన్ని ఆశ్రయించి సర్వాన్ ప్రాణులందరికీ ప్రాణులందరినీ సుఖపెట్టగలుగుతాడు. సుఖమిస్తాడు. తథైవ అలాగే రాజు కూడా సర్వాన్ అందరినీ తర్పయించాలి, అంటే తృప్తిపరచాలి. తన యొక్క న్యాయ వ్యవస్థతో సుఖాన్ని ఇవ్వాలి, తృప్తిపరచాలి. పరమాత్మ ఎలా న్యాయం చేస్తున్నారు, ఎలా తృప్తి చేస్తున్నారు ప్రాణులకు, జీవులకు అన్నిటికీ, అలాగే రాజు కూడా. అంటే రాజులో దివ్య గుణాలు ఉండాలి, దైవీ గుణాలు ఉండాలి, పరమాత్మ యొక్క గుణాలు ఉండాలి. ఇంతకుముందు పరమాత్మ చెప్పిన గుణాలన్నీ ఉండాలి. మహాన్ ఇంద్ర భగవత్ ఆచర్షణి ప్రా, ఈ గుణాలన్నీ ఉండాలి. ద్విబర్హ అంటే ఈ లోకం పరలోకం. రాజు కేవలం ఈ లోక ఉన్నతి మాత్రమే కాదు, పరలోక ఉన్నతి. ప్రజలను మోక్షం వైపు ప్రేరణివ్వాలి, ప్రజలకు భక్తి వైపు. అందుకే రాజు అంటేనే మతానికి సంబంధం ఉంది. ఈ రోజుల్లో కూడా ప్రభుత్వాలకు మతానికి సంబంధం ఉంటుంది. క్రైస్తవ దేశాలు, ముస్లిం దేశాలు, బౌద్ధ దేశాలు ఉన్నాయి. మతం పేరుతో దేశాలు ఉన్నాయి, అది గమనించాలి. మతం కొరకే దేశాలు, భగవంతుడి పేరుతో దేశాలు. నిజానికి మత విద్వేషాలు, భగవంతుని పేరుతో మతాల స్థాపన చేసుకొని
సంప్రదాయాల పేరుతో, మతాల పేరుతో, సిద్ధాంతాల పేరుతో, ద్వేషంతో దేశ విదేశాలు, ద్వేషము విద్వేషంతో దేశ విదేశాలు ఏర్పడతాయి కూడా పరమాత్మ విషయంలో దానికి. అందుకే పరమాత్మ యొక్క అసలు విషయాన్ని అర్థం చేసుకుంటే ఇన్ని దేశము విదేశం ఉండవు. ఏ దేశం ఉండదు, ఒకే దేశం ఉంటుంది. దేశ విదేశాలు ఉండవు, కేవలం దేశం మాత్రమే ఉంటుంది. ప్రపంచమంతా ఒక దేశమే. పరమాత్మ ఏకేశ్వరోపాసన ఒకే విధానం ఉన్నప్పుడు, ఒకే రీతి, ఒకే తీరు ఉన్నప్పుడు, ఒకే చట్టం, ఒకే రాజ్యాంగం ఉన్నప్పుడు, విశ్వమంతా, ప్రపంచమంతా ఒకే రాజ్యాంగం, ఒకే చట్టం, ఒకే ఈశ్వరుడు, ఒకే ఈశ్వర ఉపాసన, ఒకే పద్ధతి ఉన్నప్పుడు ఇక ఏది ఉండదు. ఏ ద్వేషం ఉండదు, ఏ విద్వేషం ఉండదు. అప్పుడు ఏ దేశ విదేశాలు ఉండవు. నా రాజ్యం, నీ రాజ్యం, ఈ హద్దులు, ఈ సైన్యం, ఇంత హడావుడి, ఇన్ని పగలు, ఇంత ఖర్చు, ఇంత పురుషార్థం అవసరం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రపంచమంతా ఒక దేశమే. హద్దులు కాపాడుకోవడానికి ఏ సైన్యం అవసరం లేదు. భూగోళం అంతా ఒక రాజ్యం. ఒకప్పుడు అలాగే ఉండేది, అలాగే ఉండింది, తర్వాత కూడా అలాగే ఉంటుంది, ఉండబోతుంది. తప్పదు. ఇది ఈశ్వరుని యొక్క వ్యవస్థ, ఈశ్వరుని యొక్క చట్టం, శాసనం. రాదు పరమాత్మ యొక్క గుణాలు నింపుకొని ప్రజలను పరిపాలించాలి, రక్షించాలి. అందుకే యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు కూడా పరమాత్మను మర్చిపోకూడదు అన్నారు. సంగ్రామాలు మొదల వాటిలో కూడా ప్రవర్తమానమై ఉన్నప్పుడు కూడా అవి అంతర్యామినం జగదీశ్వరం నా విస్మరేయుహు ఇత్యత ఈశ్వర గుణాన్ మంత్రం యొక్క ఉపదేశం ముందుగా చెప్పడం జరిగింది. అందుకే ఈశ్వరుని మర్చిపోయి మనం ఏమీ చేయలేము, ఏమి సాధించలేము. ఇంట్లో కానీ, బయట కానీ, ఇక్కడ కానీ, సమాజంలో, దేశంలో చిన్న పని, పెద్ద పని కూడా ఏది మనం సాధించడం లేదు. ఈశ్వరుడు లేకుండా, ఈశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహం, ఈశ్వరుని యొక్క సహాయ సహకారం లేకుండా ఈశ్వరుని ఆశ్రయించడం అవసరం. శరణాగతి, పరమాత్మ శరణాగతి అవసరం. అంతా పరమాత్మ. హే పరమిత పరమాత్మ, అంతా నీవే, జగమంతా నీవే ప్రభు, అంతా నీవే, అంతటా నీవే, సర్వస్వామి నీవే, సనాతన శాశ్వత స్వామి నీవే, అంతా నీవే ప్రభు. ఓం ఓం ఓం. ఒకసారి మంత్రం. ఓం మహాన్ ఇంద్రో నృమదాచర్షణి ఉత ద్విబర్హ అమినః సహోభిః అస్మద్రియక్వావృధే వీర్యాయోరుః పృథుః సుకృతః కర్తభిర్భూత్ ఉపయామ గృహీతోసి మహేంద్రాయ త్వైష తే యోనిర్మహేంద్రాయ త్వా. ఇది మంత్రం. ఇప్పుడు ప్రార్థిద్దాం. ప్రశ్నలు, సందేహాలు అడగండి. మీరు ఏమర్థం చేసుకున్నారో చెప్పండి. నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి. ఈ మంత్రంలో ఇదివరకు తెలుసుకున్న నామాలే కాకుండా కొత్త కొత్త నామాలు 4-5 వచ్చినాయి గురూజీ. ఇందులో చాలా వరకు ఇంద్ర, చర్షణిప్ర, దివిబర్హ, అమిన, అస్మిద్రిక్, ఉపయామ గృహీత, మహేంద్రాయ, ఇవన్నీ చాలా నామాలు వచ్చినాయి గురూజీ. దీంట్లో ఈ మంత్రంలో నేను అర్థం చేసుకుందంటే పరమేశ్వరుని కాకుండా, పరమేశ్వరుని పూజించకుండా ఎవ్వరు కానీ ఏ పని కూడా చేయజాలరు అని నేను గ్రహించాను గురించి. నమస్తే. శుభం. ఇంకెవరైనా? నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఉపయామ గ్రహీతలు అంటే నియమాలు, ఉపనియమాలు అన్నారు కదా గురుజీ. ఇక్కడ నియమాలు ఉపనియమాలు అనలేదు. అంటే ఇప్పుడు అనలేదు కానీ యమనియమాదులు. ఉప అంటే సమీపంలో, దగ్గరని అర్థం. అంటే ఈ మంత్రంలో ఏవో వచ్చాయి అనుకోండి. ఇంతకు ముందు ఒకసారి అలా వచ్చింది, నియమాలు ఉపనియమాలు అన్నారు. అప్పుడు అడగలేదు నేను, అందుకోసం గురుజీ. అప్పుడు వేరు. ఆ సందర్భంలో ఉపయామ గ్రహీత చాలా సార్లు వచ్చింది, ఇంకా ముందు వస్తుంది, ఇంత ముందు చాలా సార్లు వచ్చింది. దాని అర్థం అక్కడ వేరు, ఇక్కడ వేరు. ఇక్కడ భగవంతుడి యమనియమాదుల యోగాభ్యాసం ద్వారా భగవంతుడు స్వీకరింపబడతాడని, స్వీకరించదగిన వాడు ఉపయామ గ్రహీతుడు. నమస్తే.
ఈ సందర్భం వేరు, అక్కడ వేరు. అక్కడ విద్యార్థి కూడా వచ్చింది. విద్యార్థి కూడా ఉపయమగ్రహితుడే, ఆచార్యుడు ఉపయమగ్రహితుడే, రాజు ఉపయమగ్రహితుడే, ప్రజలు ఉపయమగ్రహితుడే. ఇక్కడ సందర్భం భగవంతుడు. యోగాభ్యాసం ద్వారా ఉపయమగ్రహితుడు పరమపిత పరమాత్మ. యమనియమాలు అంటే యోగాభ్యాసం అంటే యమనియమాలు, అష్టాంగ యోగ ద్వారా ఉపయామగ్రహీత. యోగాభ్యాసేన స్వీకర్తం యోగ్య, యోగాభ్యాసం ద్వారా స్వీకరించదగిన వాడు. ఇంకా ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఈ మంత్రములో పరమేశ్వరుని యొక్క విశేషమైనటువంటి గుణములు వర్ణించబడ్డాయి. ఆయన సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి దివ్య గుణములు కలవాడు, పూజ్యనీయుడైనటువంటి పరమాత్మను మనము ఏ స్థితిలో ఉన్నా యుద్ధం చేయాలి. ఆయన్ని ఈశ్వరోపాసన మర్చిపోకూడదు. నిత్యము కూడా ఏ స్థితిలో ఆగండి, ఏ స్థితిలో యుద్ధం చేయడం కాదు, ఏ స్థితిలో ఉన్న యుద్ధం చేయడం కాదు, ఏ స్థితిలో ఉన్నా యుద్ధంలో ఉన్నా, ఎక్కడ ఏ రకంగా ఉన్నా, ఏ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఏ రకంగా ఉన్నా సరే భగవంతుని మర్చిపోకూడదు. భగవంతుని మర్చిపోకూడదు. యుద్ధంలో ఉన్నప్పుడు కూడా భగవంతుని మర్చిపోకూడదు. అదే గురించి అంతే. అదే విధంగా ఈ ప్రపంచమంతా కూడా ఏకేశ్వరోపాసనే ఉండాలి. అందరూ అనుసరిస్తే మనం సుఖపడగలము అనేటువంటిది ఈ మంత్రం ద్వారా మాకు తెలిసిన గురించి. మన రాజాదిరాజు మరి పరపద పరమాత్మే కనుక ఆయన యొక్క నియమాలు ఉపయామ గ్రహీత, ఆయన యొక్క యమ నియమాలు అనుష్ఠానం ద్వారా యోగాభ్యాసం నిత్యము సాధన చేయడం ద్వారా తెలుసుకోదగినటువంటి మహా జగత్పిత అయినటువంటి పరమపిత పరమాత్మయే. నిత్యము కూడా ఆయన పరమ ఐశ్వర్యవంతుడు, మహేంద్రాయ. కాబట్టి ఈ మహా ఐశ్వర్యాలకి ఆయనే అధిపతి కనుక మనము నిత్యము కూడా ఇవి పొందుట కొరకు, సుఖాలు పొందుట కొరకు, ఇదంతా కూడా మోక్షానందం పొందుట కొరకే మనం నిత్యము పురుషార్థం చేయాలనేటువంటి విషయాన్ని మేము తెలుసుకున్నాం గురించి. అలాగే వ్యవహారిక పారమార్థిక జ్ఞానము ఇచ్చేవాడు పరమాత్ముడే. కాబట్టి మన ఆశయము పరమాత్ముడు, మన ఆధారం పరమాత్ముడు. పరమాత్మ ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకూడదు. ఏ పనిలో ఉన్నా, ఈ స్థితిలో ఉన్నా నిత్యము ఆయన గుణగణాలను తలుచుకుంటూ మనము ఆ కర్మలు, ఆ పనులు చేస్తే మనం విజయం పొందగలము, యుద్ధంలో విజయం పొందగలము, గెలవగలము అనేటువంటిది నేను అర్థం చేసుకున్నాను గురించి. ఓం నమస్తే గురించి. ఓం. ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు, సందేహాలు? ఆత్మ నివేదనకు సిద్ధంగా అండి. కొత్తవారు ఇంతవరకు చెప్పిన వారు ఉన్నారు. జలజమ్మ గారు ప్రయత్నం చేయండి. ఈరోజు చాలా రోజులు అవుతుంది. ఆత్మ నివేదన బయట ఉన్నాను గురువుజీ. రేపు చెప్పండి, మరి రేపు ప్రయత్నం చేయండి. గురూజీ ఈ రోజు రోజు ఆత్మ నివేదన ఉంటుందని తెలుసు కదా, ఎందుకు సిద్ధం గారు? ప్రతిరోజు ఉంటుంది కదా. ఈ రోజు ఆగండి. రోజు ఆత్మ నివేదన ఉంటుందని తెలుసు. దీనికి ముందు సిద్ధం కావాలి కదా మానసికంగా. వారే ఇద్దరు గురించి చెప్పాలని ఏమి లేదు కదా, అటువంటి నియమం లేదు కదా. అవును గురించి రేపు ఉంటుంది, ఎల్లుండి ఉంటుంది, రోజు ఉంటుంది కదా, ఎందుకు సిద్ధంగా ఉండరు? మాకు కొద్ది సిగ్నల్ కూడా ప్రాబ్లం ఉంటుంది గురూజీ. సరిగ్గా చెప్పడం కూడా రాదని చెప్పేసి అలా అనుకోవద్దు. మీకు ఏ భాష వస్తే అదే భాషలో చెప్పండి, అవే పదాలు వాడండి, మీకు తెలిసిన పదాలే వాడండి. భగవంతుని విషయం కదా, భగవంతుని చెప్పుకుంటున్నారు. ఎవరు చెప్పరు? కళ్ళు మూసుకొని భగవంతునికి ఎలా చెప్పుకుంటారు మీరు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు? అలా చెప్పుకోవడమే. మీరు ఏ భాషలో ఏ పదాలు వాడుతున్నారు ముఖ్యం కాదు. భగవంతునికి ఎలా చెప్పుకుంటున్నారు, ఎలా నివేదన చేసుకుంటున్నారు ప్రయత్నం చేయండి. రోజు ఉంటుంది కాబట్టి సిద్ధంగా ఉండాలి. వారు చెప్పుకుంటారు, మాకు సంబంధం లేదని ఉండకూడదు. చెప్తారు ఇప్పుడు
చెప్పండి, కళ్ళు మూసుకోండి, మీకు వచ్చిన భాషలో చెప్పండి. ఇంకెవరు లేరు, ఆ, భగవంతుడు గురు. మాత్రమే ఉన్నారు. చెప్పుకోండి. మీ పేరు చెప్పండి, మీ పేరు చెప్పుకోండి తర్వాత ఓంకారం చేసి. ఆ, నా పేరు భూషదేముడు, పరమపిత పరమాత్మ నిన్ను తెలుసుకోవడానికి చాలా ప్రయత్నాలు చేసాం. అయినా సరే ఆ ప్రయత్నాల్లో మనశ్శాంతి లేదు. అసలు మిమ్మల్ని తెలుసుకోవడం ఎలాగో తెలియక నానా ప్రయత్నాలు చేసాం, కానీ సంతృప్తి లేని ప్రయత్నాలు అయినాయి. అలాగే ఇంతవరకు నా వయస్సు 60 సంవత్సరాలు అయినప్పుడు కూడా నిన్ను ఎలా తెలుసుకోవాలో, నీకు ఎలా శరణాగతి అవ్వాలో కూడా తెలియక సతమతం అవుతూ నా సమయాన్నంతా వృధా చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు సద్గురువు వల్ల చిన్న చిన్న సూక్ష్మయాలు, ప్రాణాయామాలు, యోగా, యమనియాలు చేతనైన కాడికి చేస్తాను. సంపూర్ణంగా చెయ్యలేదని మనసుకి చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. పరమాత్మ ఆ సద్గురువు ద్వారా ఈ విశ్వప్రేమ గురువు గారిని, ఓం గురువు గారిని మాకు అందించి వేద భాషలో ఎన్నో రకాల మంచి వాక్యాలు చక్కగా బోధ తెలుసుకుంటూ ఉదయాన్నే ఈ బోధ విని మనసంతా తేలిగ్గా ఈ శాంతిగా రోజంతా శాంతంగా ఉండడానికి సహకరిస్తుంది. దాంట్లో సందేహం లేకుండా నీకు తెలియజేస్తాను పరమాత్మ. ఇటువంటి మహానుభావుల్ని మాకు అందించినందుకు ఆ గురుదేవులకి కృతజ్ఞతలు. మీకు కూడా పరమపిత పరమాత్మ శాశ్వతకోటి ప్రణామములు. పరీక్షిత్ మహారాజు ఏదో భాగవతం విని మోక్షం పొందినట్లుగా మాకు యోగాభ్యాసం, పురుషార్థాలు పెద్దగా చేయలేకపోయినా సరే అలాగా ఈ గురుదేవులు వాక్యాలు విని కొంత మోక్ష మార్గం దారి తెలుసుకోగలుగుతానందుకు సంతృప్తి పొందుతాను. మోక్ష మార్గానికే ప్రయత్నం చేద్దామని చక్కగా నేను ఈ క్లాసులు విని మోక్ష మార్గంలో ప్రయత్నం చేయి. ఇప్పటి నుంచి అయినా కొన్ని దుష్ట బుద్ధులు, దుష్ట గుణాలు అన్ని వదులుకొని మంచి మార్గంగా నడడానికి మీ సహకారం, గురుదేవుల సహకారం మాకుంటుంది, ఉండాలని మనస వాస కర్మన ప్రార్థిస్తున్నాను పరమేశ్వర. ఇదే నా ఆత్మ నివేదన. ఓం శుభం. ఓం. అభినందనలు, బాగా చెప్పారు. పరమాత్మ నివేదించుకున్నారు. పరమాత్మ మీ మొర ఆలకిస్తాడు, మీ ప్రార్థన వింటున్నాడు. శుభం. ఓం. కళ్ళు మూసుకోండి. ఓం. ఓం. ఆసనం మార్చుకోండి, కూర్చున్న స్థితి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారు ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస, శబ్దం రాకుండా ఓంకారం ద్వారా దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం. ఓ హే పిత, ఎక్కడున్నా నీ ధ్యాసే, నీ ధ్యానం
ఇంట్లో ఉన్నా, బయట ఉన్నా, ఈ దేశంలో ఉన్నా, విదేశాల్లో ఉన్నా, ఏ స్థితిలో ఉన్నా, ఏ చోట ఉన్నా నీ ధ్యానమే. ఎన్ని కష్టాల్లో ఉన్నా, ఎన్ని సుఖాల్లో ఉన్నా, ఎందుకంటే ప్రతి శ్వాస నీ అనుగ్రహంతోనే సాగుతుంది ప్రభు. నీ అనుగ్రహం లేకుండా, నీ సహకారం లేకుండా ఒక క్షణం కూడా జీవించలేను. ఈ శరీరంలో ఉండలేను. ఈ శరీరం ద్వారా చేసే పనులన్నీ కూడా, చేష్టలన్నీ కూడా, కర్మలన్నీ కూడా తమరి సహకారంతోనే. యుద్ధం చేసిన నా స్వార్థం కొరకు కాదు ప్రభు. ధర్మం కోసం యుద్ధం, దేశం కోసం యుద్ధం. ఇందులో నా స్వార్థం ఏమి లేదు ప్రభు. అందుకే ఆ యుద్ధం చేసేటప్పుడు కూడా నీ ధ్యాసే, నీ ధ్యానమే. ఏ పనిలోనైనా, ఏ ఆలోచన అయినా, ప్రతి సంకల్పం, ప్రతి వికల్పం కూడా నీ ధ్యాసలోనే, నీ సహకారంతోనే ప్రభు. నువ్వు లభించాలంటే కేవలం ప్రార్థిస్తే కాదు, కేవలం స్తుతిస్తే కాదు, స్తుతిస్తూ ప్రార్థిస్తూ తమరు ఉపాసన చేస్తూ ఉంటేనే, తమరు చెప్పినట్టు వింటేనే, తమరి ఆదేశాలు పాటిస్తేనే, నటిస్తే కాదు, ఆచరిస్తేనే, శుద్ధి చేసుకుంటేనే, అవిద్యను దూరం చేసుకుంటేనే, ఏ స్వార్థం లేని నిష్కామకర్మ చేస్తేనే యుద్ధంలో గెలుస్తాం. ధర్మాన్ని పాటిస్తేనే ధర్మరక్షణ అవుతుంది. అలాగే ఆచరిస్తేనే ఆనందం, మహతానందం, దివ్యానందం లభిస్తుంది ప్రభు. ఏ స్వార్థం లేకుండా యుద్ధం చేసి గెలిచినా, ఓడినా, వీరమరణం పొందినా అదే సంతోషమే, సుఖమే ప్రభు. ప్రతినిత్యం పోరాటమే, ఆరాటమే, సంగ్రామమే, రణరంగమే, లోపల బయట. ఇదంతా శాంతి కొరకే, సుఖం కొరకే. నిత్య సుఖం కావాలి ప్రభు. అందుకే ఈ యుద్ధం, యుద్ధంలో కూడా తమరే రక్షిస్తున్నారు. అప్పుడు రక్షించేది తమరే, ఇప్పుడు రక్షించేది తమరే. తల్లి గర్భంలో రక్షించింది తమరే. గత జన్మలలో రక్షించింది తమరే. ఇప్పుడు రక్షిస్తున్నది తమరే ప్రభు. హే సర్వరక్షక, సర్వతర రక్షక, శాశ్వత రక్షక తమరే. అందుకే యుద్ధంలో నిన్నే పిలుస్తాం, సుఖంలో నిన్నే పిలుస్తాం ప్రభు. యోగే యోగే తవస్తరం, వాజే వాజే హవామహి, సఖాయ ఇంద్రమూతయే. సఖ్యత కొరకు, సఖుని కొరకు తమరే సఖులు, తమరే మిత్రులు, తమరే బంధువు. తమరి కొరకే పిలుస్తున్నాం. హే ఇంద్ర, ఇంద్రుడైన నిన్ను పిలుస్తున్నాం ప్రభు. హవామహి, ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఊతం కొరకు, ఆధారం కొరకు తమరి చేయూత కావాలి ప్రభు. అందుకే యోగే యోగే, ప్రతి యోగంలో, యోగమైన వియోగమైన, అది యుద్ధమైన, వాజే వాజే, యుద్ధంలో, ప్రతి యుద్ధంలో, చిన్న పెద్ద యుద్ధాలన్నింటిలో కూడా తమరిని పిలుస్తున్నాం. తమరి సహకారం కొరకు, అనుగ్రహం కొరకు. అందుకే గెలుస్తున్నాం ప్రభు. అందుకే జీవిస్తున్నాం. అందుకే సుఖంగా ఉంటున్నాం. తమరి ధ్యానంతో ఆరోగ్యంగా ఉంటున్నాం, ఆనందంగా ఉంటున్నాం ప్రభు. తమరి ధ్యానమే నిరంతరం, అది మా కర్తవ్యం. తమను ఉపాసించే తమరి గుణాలను నింపుకోవడం కొరకే. యుద్ధం చేసేటప్పుడు కూడా తమరి గుణాలే కావాలి. తమరి సంహారకర్త, ప్రళయకర్త తమరు. ప్రళయం చేసే ఆ గుణాన్ని మేము కూడా గ్రహిస్తున్నాం ప్రభు. హే సృష్టి స్థితి లయకార,
ఆ గుణాలు నింపుకున్న మా రాజులు, మా నేతలు తమరిని ఉపాసించాలి. ప్రపంచమంతా తమరిని ఉపాసించాలి. తమరి స్వరూపాన్ని అర్థం చేసుకొని, తమరి మహిమను తెలుసుకొని, తమరి యొక్క దివ్య గుణాలను, ఉత్తమోత్తమ గుణాలను, సర్వోత్తమ గుణాలను నింపుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ప్రభు. అందుకే హాయిగా ఉంటున్నాం, ఆనందంగా ఉంటున్నాం, ఆరోగ్యంగా ఉంటున్నాం, సుఖంగా ఉంటున్నాం. తమరుంటే నీదంతా. తమరు లేకుంటే ఇంకేం సాధించలేము. అమ్మ లేకుండా ఉంటే, నాన్న లేకుండా ఉంటే, ఈ ఆధారం లేకుండా ఉంటే, అనాథలమై ఉంటే ఎలా ఉంటుంది? అనాథలం కాకూడదు ప్రభు. నీవే మా నాథుడవి. నిజమైన నాథుడి నీవే. నీవే అనాథుడు. నీకు ఏ నాథుడు అవసరం లేదు, ఏ స్వామి అవసరం లేదు, ఏ ఆధారం నీకు అవసరం లేదు. అసలు అనాథవు నీవు, మేము సనాథలం. ఎందుకంటే తమరున్నారు కాబట్టి, ఎప్పుడు ఉంటారు కాబట్టి. అమ్మ లేకున్నా, నాన్న లేకున్నా, ఎవరు లేకున్నా తమరు ఉంటారు కాబట్టి మేము అనాథలం కాదు, మేము సనాథలం. హే ప్రభు, తమరి ఆధారం ఉంది, తమరి అండదండలు ఉన్నాయి ప్రభు. రక్షిస్తున్నారు, రక్షిస్తూనే ఉంటారు. అందుకే నేను భయపడను. నేను ఆత్మను, అవినాశిని. నేను ఆత్మను అవినాశిని. నేను అజరం, అమరం. నా అండదండ, అండపిండ బ్రహ్మాండ నాయకుడమైన నీవే ప్రభు. యుద్ధములో అయినా, శాంతిలో అశాంతిలో, భయంలో క్రోధములో, విషాదములో, ఏ స్థితిలో ఉన్నా, ఎటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నా, ఎక్కడ ఉన్నా తమరి ధ్యానమే, తమరి ధ్యాసే ప్రభు. ఓం 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 ఓం. అంతా నీదే ప్రభు, అంతటా నీదే, సర్వం నీవే, సర్వాంతర్యామి. ఓం ఓం. తమరికి వందనాలు ప్రభు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు అందరికీ వందనాలు, ప్రణామములు. కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు ప్రజ్ఞచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, బంధులారా మీ అందరికీ వందనాలు, అభినందనలు, పరమపిత పరమాత్మ శుభాశీర్వాదాలు. ఓం శం శుభం. కళ్ళు మూసుకొని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం చేద్దాం. సమర్పణ భావనతో ఎక్కడున్నా ఏ స్థితిలో పరమాత్మను మర్చిపోకుండా ప్రయత్నం చేద్దాం. శ్రద్ధతో, భక్తితో ఓంకారం. శ్వాస నింపండి. శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. ఓం శుభం. ముగించేద్దాం.